एक बादशाह गुजरिया, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत वड्डी गल लिखी जी है। बादशाह एक दिन सुता तो गिद्दड़ां दे बोलन की आवाज़ आई। यह गल बड़ी तवज्जो नाल जरा सुनियो। गिद्दड़ रात नूं बोलदे ना जी। बादशाह की नींद विच खलल वाकिया होया, वो वापस बाहर आया, उन्हें वजीर नूं आख्या, उन्हें कहा किहड़ी चीज़ भी बोलदे? उन्हें कहा जी गिद्दड़ ने। बादशाह ने पूछा भी गिद्दड़ क्यों भौंकते पे ने, बोलते पे ने? उन्हें कहा जी उन्होंने भुख लगी। की लगी है? ए वेख्यो, ए साडे पाकिस्तान की हाल है जी, जी हुण मैं तुहानूं सुणाण लगा गल, और बड़ी सबक अमोज गल जी। बादशाह वजीर ने की क्या, उन्होंने की लगी है? भुख लगी है। वाह दिनों के भुखे ने, इस वास्ते वो जनाब आवाज़ां पे कढ़ते हैं। बादशाह ने सुबह आर्डर लिख के दिता भी फलानी ऐनी चीज़, दालां, ए कुछ जो भी चीज़ां ना वो लै जाओ तो जाके गिद्दड़ां नूं पा के आओ, गोश्त वगैरह जो भी है भी भौंकन ना। बादशाह ने आर्डर कर दिता, वजीर नूं खजाने च चीज़ां लैके कुछ अपने घर भेज छड़ियां, कुछ रिश्तेदारां नूं भेज छड़ियां, कुछ यारां दोस्तां नूं भेज छड़ियां। गिद्दड़ां नूं लभा कुछ ना। चलो जी दूसरी रात आई, बादशाह सुता तो फिर उंज ही वो बोलन पे। बादशाह उठिया, उन्हें कहा भी तू तो कल आना से इन्होंने भुख लगी है। अगर यदि गल तवज्जो ना सुननी, इन्हू जाया नहीं करना इस गल में, फिर फायदा कोई नहीं होना बहन का। तू तो आना से इन्होंने भुख लगी है तो असा तो उन्होंने खाना भी दिता, हर चीज़ भी दी है, तो वो ये भी पे भौंकते हैं तो बोलते पे। उन्हें कहा बादशाह मैं जो रिजल्ट कढ़िया ना गल है वे कि ठंड बड़ी है, इन्होंने बिस्तरिया की भी लौड़ है, मैनूं लगता ठंड की वजह तो आवाज़ां पे कढ़ते। बादशाह आख्या ठीक है। उन्हें सुबह आर्डर किया भी जनाब इन्ने बिस्तरे जोड़े ना वो दे आओ। ये सबक जो मैं कढ़ना निचोड़ कढ़ना वो तुम सुनना। वो सुबह बिस्तरे वजीर ने ले, कुछ अपने घर, कुछ भैन भरावां नूं दिते, रिश्तेदारों को अपने इर्द गिर्द वालियां नूं दिते, वो सारे वंड कते। तीसरी रात आई तो वो ना किते चुप करना सी। खाना भी बादशाह वजीर ने की किया, आपस में ही वंड वुंड लिया भी जिन्होंने लभना से उन्होंने लभा कोई ना, तो जेडे बिस्तरे बुस्तरे सन भी आपस वंड वुंड ले, उन्होंने तक तो पहुँचे कोई ना। ये तो अपनी दिहाड़ी के चक्कर से ना वजीर बादशाह नूं बेवकूफ बना रहा सी। तीसरी रात आई उस तरह ही वो बोलन पे। अच्छा जी हुण बादशाह गुस्से नाल बाहर आया, उन्हें कहा वजीर गल सुन, पहला तू आख्या उन्होंने भुख लगी असा खाना भी दिता, फिर तू आख्या उन्होंने ठंड लगी असा बिस्तरियां का भी अरेंज किया, सारा कुछ दिता है, तो हूँ ये क्यों पे बोलते हैं? उन्हें कहा बादशाह तुम गुस्सा ना करो, मैं हूँ वेख के उन्हें बाहर की हालात ने। उन्हें कहा ठीक है जा। वो वजीर बाहर गया तो बाहर उन्हें थोड़ी देर बाद ना हसदा हसदा मुस्कुरांदा अंदर आया। बादशाह ने आख्या होया की आ, हसदा पिया उन्हें? उन्हें कहा बादशाह सलामत गल पता की है? उन्हें कहा की? उन्हें कहा यह जेडे आवाज़ां पे कढ़ते हैं ना, ये भुख की वजह तो नहीं पे हूँ कढ़ते, तो ना बिस्तरियां की वजह तो कढ़ते पे ने। उन्हें कहा फिर? उन्हें कहा तेरा शुक्रिया अदा पे करते हैं, साढ़े नाल काम होंदा है। उन्हें कहा जेड़ा तू रोटी इन्होंने दी है, बिस्तरे दिते ने, उन्होंने तक पहुँच गए हैं, तो तेरे शुक्रिया विच पे करते हैं, तो तू टेंशन ना लै, उन्हें सारी जिंदगी करदे रहना। कैसी गल मुकाई वे, तू ना हूँ टेंशन लई है ना सारी जिंदगी, हूँ इंज ना बोलते रहना, तेरे शुक्रिया विच पे बोलते हैं, मत तेनों टेंशन हो बिस्तरे नहीं लभे या खाना नहीं लभा। इस वास्ते बादशाह बड़ा खुश होया, वो भी कोई बेवकूफां दा बेवकूफ सी, वो बड़ा खुश होया। उन्हें आख्या लियाओ इनू इनाम दो वजीर नूं। कैसी गल तू सुनाई यार, साड़ी तारीफ विच खुश पे होंदे, ते जो बादशाह भी इंज दे होण ते वजीर भी इंज दे होण, ते फिर बंदियां भुखियां ही मरना, होना की उत्थे फिर। उन्हें कैसी तारीफ की थी? उन्हें कहा बादशाह नूं खुश कर छड़ा। उन्हें कहा तेरी तारीफ विच नारे पे मारते हैं सारे, मतलब तू लग्या भी भुख की वजह तू मारते पे बोलते पे? नहीं, ये तेरे तो खुश ही बड़े ने, तो हूँ सारी जिंदगी ना इंज ही बोलते रहना। उन्हें आख्या कल फिर ना बादशाह मैनू आख्या भी हूँ क्यों आवाज़ पी आती है, असीं काम ही मुकाईए कोई इको बारी। तो जदों इंसाफ ना होवे, जदों अदल ना होवे, तो फिर इंज दी चीज़ां होंदियां ने कि जदों विचों ही अगले विचों ही मुनाफक होण ना, तो फिर बरकत पैंदी, फिर बरकत पैंदी नहीं। खुश आमद करनी, तारीफ करनी, जी तुहाडी क्या बात है, फलाना बंदा तुहाडी बड़ी तारीफ पे करदा सी, वो बंदे नूं भावें पता ही ना होवे उहदा। बादशाह नूं खुश रखना, मालकां नूं खुश रखना, उन्हां दी तारीफ करी जानी। वो भैड़ा काम भी करन तो फिर भी आखना तुहाडी क्या बात, करी जाओ जी, तुसीं ठीक पे करदे हो, तुहाडे नाल दा किहड़ा बंदा? वो सब नालों वड्डा मुनाफक वो है जिहड़ा माल भी खाई जाए तो बादशाह नूं पता भी लगन
ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜ ਪੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਬਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਜੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਖੁਸਰਾਨੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ? ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸਮਝੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਆਖੋ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਬੋਦਾਰ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੈ, ਫਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਿਜੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ? ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਸ ਖੁਸਰੇ ਕੋਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਸਿਆਕਾਰ ਹੈ, ਖਤਾਕਾਰ ਹੈ, ਭੈੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ख्वाब 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਸੈਰ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ ਪਿਆ? ਸੈਰ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਿਆ, 10 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਹੰਨਮੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਸਿਆਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਰ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਰ ਜਾਣਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਕੀਰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ? ਜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਯਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਗਰੰਟੀ? ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਨਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਜੀ ਬਗੈਰ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਜਨਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਰਹਿਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਛੜੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰ। ਬੜਾ ਵੀ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇ? ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋ ਨਫ਼ਰਤ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮਝਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹਕੀਰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਅਮਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਸੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਛੱਡੀ। ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ, हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, सुबहान अल्लाह, बहुत वड्डी शख्सियत, गल भी बड़ी वड्डी की। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ना अपनी किताब के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा कौल नकल किया है। किदा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजूर दाता साहब लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक दुआ करते सन रब अगे। वो दुआ तुसी भी करया करो तो मैं भी करा, मैनू भी कल पता लग्या इस दुआ का। दुआ बड़ी अच्छी जे, दुआ बड़ी अनमोल जे, याद रख के जाओ जे इथों। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा अल्लाह अगे एक दुआ करते सन। की कहते सन? या अल्लाह मैनू बहुत ज़्यादा माल अता फरमा। की परेशान नहीं होना, अगला हिस्सा अगे पीछे भईए जड़ा निचोड़ निकलना। मैनू बहुत ज़्यादा की अता फरमा? बहुत ज़्यादा दौलत अता फरमा, माल अता फरमा, बहुत ज़्यादा।
ਬੰਦੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਹਬੀ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਿਓ, ਦੁਆ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜੇ, ਦੁਆ ਬੜੀ ਆਲਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਰ ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਦੌਲਤ ਦੇ, ਮਾਲ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਦਵੀਂ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਦਰੇਗ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਮਾਲ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਗੱਲ ਵੀ ਕੋ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਭੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋਰ ਆਵੇ ਜੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਹੋਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੁਮੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ, ਮਾਲ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਮੰਗਿਓ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਗਈ, ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੇਂਦਾ ਵੀ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਚਲਾ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਢਦਾ 50 ਦਾ ਨੋਟ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਵੇਂਦਾ 10 ਰੁਪਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮਾਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਵੀ ਐਨੇ ਦੇਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, 500 ਆ ਗਿਆ, 100 ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਵੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲੀਆ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਛੜੀਏ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਇਆ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਲਾਲਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਾ ਦਿਆਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਰਾਹ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ 1500 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖਣ ਭਾਈ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਾ ਕੇ ਭਰੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਭਰੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਵੇ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੰਗੋ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਮੰਗਿਓ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਓ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ।